मु दीपिका मु देखिबाकू बहुत सुंदर मो बिया पूरा टाइट आउ कला मो दुथ बड़ बड़ आउ गोरा मु सबु बेले गेही हेबाकू चाहे किंतु मते लंबा बांड मिलेनी। ए गिहा गेही कहानी को लास्ट पर्यंत देखंतु। आज मु मो नंबर 5 जनंकु देबी मो घर भुवनेश्वर रो मालीसही पाखपाखी। आज मु आपणंकु मोर ओ मो संपर्कीय भाई सह बाथरूम रे गिहा गेही कथा कहिबी। से केमिति मो बिया फुला करी गेहिला आउ मो दूध को फुलेई देला। मते 30 वर्ष मु बाहा हेइनी। कॉलेज टाइम रु मो बियारे बहुत गलु हुए। मु सबु बेले पेली हेबा पई चाहे किंतु मते मोटा बांड मिलेनी। मु सबु दिन राती रे बीपी देखी मो बियारे आंगुठी मारे। आजि काली सबु झियो गेही हेबो पई चाहंती किंतु कहि पारंती नाही। कुहा जाई जे झियो माने पुओ मानंक अपेक्षा बेसी गेही हेबाकू चाहंती किंतु आजि काली का पिलांक पाखरे दम नाही। आजि काली का टका बीपी देखी देखी हस्त मैथुन करंती आउ जेते बेले समय आसे सतरे गेहिबार सेमाने दुर्बल हेई छड़ी जांती। सेमिति मो सह बी हेइथिला। थरे मु कॉलेज पढ़ुथिबा टाइम रे मो सीनियर भितरु गोटे टोका मते लाइन मारुथिला। से देखिबाकू भल थिला। मु खाली भाबुथिली ता बांड केते इंच हेइथिबो। ता बांड कथा भाबी मु सबु दिन कॉलेज रु आसिकी बाथरूम रे आंगुठी मारुथिली। किछि दिन बीती जिबा परे से मते प्रपोज कला आउ नुआ वर्ष दिन से मते भुवनेश्वर रो गोटे होटल को गेहिबाकू डाकिला। मोर भी बहुत मन थिला गेही हेबो पई सेथि पई मु राजी हेई गली। मु ताको कहिली मते चॉकलेट बहुत पसंद। से मो पई चॉकलेट फ्लेवर रो कंडोम नेई की जाइथिला। राती 8टा बेले मु घरे कहिकी आसिली जे मु गोटे सांग घर को जाउची नुआ वर्ष पालिबा पई। तापरे मु मार्केट को पळेई आसिली। से टोका मार्केट मु ता गाड़ी रे मते नेबाकू आसिथिला। आमे तापरे मिसिकी गोटे होटल को गलु आउ सेथि खाइलु। तापरे आमे होटल रे रहिबा पई कहिलु किंतु होटल आमको रूम देला नाही। किंतु आमे भाबी देइथिलु आजि गिहा गेही हेइकी जिबु। मो बिया आउ ता बांड आजि खेलिबे। ता साप मो गातरे पसिबो आउ खेलिबो। किछि बाट न पई आमे दुहे देखिलु कोठी पार्क अछि कि। राती होई जाइथिबा प्राय सबु पार्क बंद थिला। बहुत खोजिला परे आमको गोटे पार्क मिलिला। तापरे आमे पार्क रे एकुटिया गोटे जागा को गलु। राती 11 बाजी जाइथिबारु केही नथिले। तापरे से हठात मो बेक को किस करिबाकू लागिली। ओ मते बहुत मजा लागुथिला। तापरे से मो ओठ को किस करिबाकू लागिली। मो नाली नाली बिया परी ओठरे तांको ओठ पूरा मिसी जाउथिला। तापरे से ता हाथ नै मो ब्रा भितरे भरी देला। मो निजको आउ कंट्रोल करि पारु नथिली। से ता दुई हातरे मो दुई दूध को चिपिबाकू लागिला। मो दूध पूरा पिजुली परी टाण। मु फास्ट टाइम गिहा खाइबाकू जाउथिली। मते डर भी लागुथिला काले बहुत काटिबो। तापरे से मो ब्रा को खोली देला आउ ता मुहम आनी मो दूध को खाइबाकू लागिला। मो दूध मुनि को कामुडी खाइबाकू लागिला। ओ मो देहरे पूरा निया लागी जाउथिला। किछि समय मो दूध को चिपिला परे से ता पैंट खोली देला। मु देखि कि पूरा आश्चर्य हेई गली। मु केबे भाबी नथिली तार आडे मोटा बांड मो बियारू पूरा पानी बाहरी गला। तापरे से ता मुसळ कीड़ा को आनी मो हातरे देई देला। मु बीपी वीडियो रे देखिथिली झियो माने पुओ मानंक बांड हलांती आउ पाटिरे नियंती। मु भी सेमिति कली। मु ता बांड को जोर जोर से हलैबाकू लागिली। किछि समय परे से ता बांड नेई मो मुहरे भरी देला। मते भी बहुत मजा लागुथिला। से तापरे मी चुटी धरी मो मुंड हलैखी ता बांड रे भारुथिला। ता बांड पूरा मो मुहम रे सेट हेउ जाउथिला। तापरे से मो बेकरू नाभि पर्यंत किस कला आउ मो चडी भितरे हाथ पुरेई ता आंगुठी रे मो बिया कणारे भारिल। ओ की शांति। ता हाथ बाजी मो देहरे गोटे अलगा मजा खेली गला। मु आउ निजको कंट्रोल करी पारु नथिली। से धीरे धीरे मो चडी खोली देला आउ मो बिया को जोर रे जीभ पुरेई चाटिबाकू लागिला। किछि समय परे से तामुसळ बांड मो हातरे देई देला आउ से आनिथिला चॉकलेट फ्लेवर कंडोम बाहर करी मते देला। कहिला डाली जल्दी जल्दी लगाओ आउ कंट्रोल हेउनी। तम बिया देखी मु आउ रही पारुनी। तापरे मु ता बांडरे कंडोम लगेई देली। से तापरे मोते पूरा लंगळा करिदेला आउ मो दुई कोर टेकी तामुसळ कीड़ा को मो बिया साइट रे बाडेइला। मु खाली ओ शब्द करुथिली। तापरे से मो बियारे ता बांड पुरेइबा पई चेष्टा कला। प्रथम थर हेइथिबारु मो बिया बहुत टाइट थिला। से ता बांड को जोर की मो बियारे पुरेई देल। मते बहुत कष्ट लागिला किंतु से कष्टरे मजा भी लागिला। तापरे मु ता बांड नै मो बिया कणारे रखिदेली आउ धरी देली कारण बारंबार ता बांड मो बिया कणारू बाहरी जाउथिला। तापरे से धीरे धीरे ता बांड को मो बियारे भरी आग पछ हेबाकू लागिला। मु पूरा गरम हेई गली। एमिति 2 मिनिट कला परे ता बांडरू
ପିଚ ପିଚ କରି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଛଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ଥିଲି, ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳି ନଥିଲା। ତା ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ତା ବାଣ୍ଡ ମୁଁ ହାତରେ ହଲେଇକି ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲି ଆଉ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇ ଜୋର ଜୋରରେ ବିଆରେ ଗେଞ୍ଜିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ କହିଲି, ମାଗିହା ଯଦି ପେଲି ପାରିବୁନି ମୋତେ ଆଣୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ସେ ପୁରା ଲାଜରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ତତେ ଗେହିବି ବୋଲି ମୁଁ ଡେଲି ରାତିରେ ହଲାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଆଜି କାମ କରୁନି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗିହା ମେଡିସିନ ଆଣିଲା ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଲିବ ବୋଲି। ତାପରେ ସେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବିଆର ଗଲୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କହିବି। ପ୍ରକୃତରେ କଥା ସେହି ଦିନର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୋ ଭଣଜା ଯାହାର ବୟସ 18 ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୋ ଭାଇ ପୁଅ ନାମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତାକୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଖୁବ ଯତ୍ନରେ ପାଳିଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉଦାସ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମାସି, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମା ଆଉ ମୋ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନା ମୋତେ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଠିକ ଭାବେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଦିନରାତି ମୋବାଇଲ ଓ ରିଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ତେତେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ରାଗରେ ମୋ ଭଉଣୀ ରାଧିକାର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଝି କହିଲି, ରାଧିକା, ତୁମେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିପାରିବ? ଆଜି ମୋତେ ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଅରେ ଦୀପିକା, ଏବେ ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଏଭଳି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଗରେ କହିଲି, ଏହା ମୋ ପୁଅ ପରି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଳିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ କହିଲି, ଉଠ ପୁଅ, ଚାଲ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିକେ ହିଚକିକାରି କହିଲା, ମାସି, ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି, ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତା ବଦଳି ଯାଇଥିବା କଥା ଜଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ରାଗରେ କହିଲି, ଉଠ। ବେଆଇନ ଏବଂ ତା କାନ ଧରି ଟାଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣି ବାଥରୁମକୁ ନେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ ଭାବେ ଗାଧୋଇ ଓ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବି। ବାଥରୁମରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ହଠାତ୍ ମୋ ହାତ ତା ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଏହା କଣ? ଏହା କିପରି ହୋଇଗଲା? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ମାସି, ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ଗାଧୋଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଯାହା ମୋ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲା, ସେଥିରେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୋ ସହିତ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ମୋ ମନରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା କି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଏବଂ ଅନୋଖା କାହାଣୀ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ ମୋ ଓ ମୋ ଭାଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ବାଥରୁମରେ କଣ ଘଟିଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ନିଜେ। ମୋର ନାମ ଦୀପିକା ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ଝିଅର ନାମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚାପ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ମୋର ଏକ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଳାକ୍ଷତା। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଳାକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଆମେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରଖିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଥା ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାମ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅର ନାମ ରଖିଥିଲି ଏବଂ ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଳିବି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ରାଧିକାଙ୍କ ଜୟପୁରରେ 2ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଥିଲା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଏକ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଅନ୍ୟଟି। ମୁଁ ଭାବିଲି, କାହିଁକି ନାହିଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟରେ ରହିବି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ଏକାକୀପଣ ଓ ବିରକ୍ତି ଦୂର ହେବ। ଆଉ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେହି ସମୟରେ ରାଧିକା ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଳିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଶିଖାଇଥିଲି, ପରିଷ୍କାର ରହିବା, କଥା ହେବା, ଚାଲିବା, ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋ ଯତ୍ନରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଫେରିଗଲି। ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ବୟସ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମା ରାଧିକାଙ୍କୁ ମାଉସୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା,
ମୋ ହୃଦୟ ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ ସହିତ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଏବଂ ସେହି 5 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବ ପରି ନଥିଲା। ଆମେ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦୁବାଇରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କଦାପି ପିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ମୋ ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପିତା ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କେବେ ସେହି ସୁଖ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନର 10 ବର୍ଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୁବାଇରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆଇଣ୍ଡା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକା ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ଚାଲିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ସହି ଚାଲିଥିଲି କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲି ଏବଂ ସମୟ କାଟୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେହି ଖୁସି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ। ଫଳରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପତି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି, ଯାଅ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତି କମରେ ଟଙ୍କା କମାଇ ଆଣ। ଏଠାରେ ବସି ରହିଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଦୁବାଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ମୋ ଭଉଣୀ ରାଧିକାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜୟପୁର ଫେରି ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ବୟସ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁବକ ହୋଇଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯେପରି କୌଣସି ଗଳିର ପିଲା ବା ଅନାଥ ପିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ସଫା ଓ ଠିକ ଭାବରେ ନଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁଲା ଓ ମୋ ଗଳା ଧରି ଲିପି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାଡ଼ି ଧରି କହିଲି, ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁଅ, ମୋ ଜାନ୍, ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନାଇଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମନେ ହେଲା ଯେ ତା ମୁହଁ କ୍ଷୀଣ ଥିଲା, ଯେପରି ସେ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, କଣ ହୋଇଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ? ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ସବୁ କିଛି ଅଗୋଳ କାହିଁକି? ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଶେଷରେ କଣ ହେଲା? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତୋର କପଡ଼ା ଏତେ ମଇଳା, ବାଳ ଅଗୋଳ, ଆଉ ତୁ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିବା କାହିଁକି ଲାଗୁଛୁ? ତାପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲା, ମା, ସେ ତାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା, ଯାହାକି ତାର ପ୍ରକୃତ ମା ନୁହେଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ରାଧିକା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲା, ସେ ରାଧିକା ସାରା ଦିନ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଲାଗି ରହେ। ସେ ମୋତେ କିଛି କହେ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ଯେପରି ତୁମେ ଦେଉଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ଆଉ ମୋତେ କେବେ ଅକେଲା ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲି, ନା ପୁଅ, ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ଯେପରି ପୂର୍ବେ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲି, ନା ପୁଅ, ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ଯେପରି ପୂର୍ବେ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲ ପୁଅ, ଗାଧୁଆ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମ ମାସିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅଜବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା, ଯେପରି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ରାଗରେ କହିଲି, କଣ ଏଭଳି ଚାହୁଁଛ? ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲୁ କି? ଅସଭ୍ୟ। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଜନ୍ମଦାତା ମା ରାଧିକାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଓ ରାଗରେ କହିଲି, ତୁ ମଣିଷ ନା ନୁହେଁ? ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ଏହାର ଏଇ ଦଶା କାହିଁକି? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲେ। ରାଧିକା କହିଲା, କଣ ହେଲା ତୁମକୁ? ଜିଜାଜୀ ବିଦେଶ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ? ଗତ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିଲେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଚୁପ୍ ରୁହ। ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗ ପରି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖେ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ କେବେ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ରାଧିକା ମୋତେ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଏଠାରେ ରୁହ। ତୁମର ଉପର ଫ୍ଲାଟକୁ ଯାଅ ଓ ପ୍ରଥମେ ଘର ସଫା କର। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ସଫା କରିବି, ତାପରେ ଘର ସଫା କରିବି। ରାଧିକା କହିଲା, ବସ କର, ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସବୁ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁମେ କିପରି ତା ସହିତ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇପାରିବ? ତାପରେ ମୁଁ ରାଗରେ କହିଲି, ତୁମେ କିଛି ବୁଝୁନାହଁ। ଏହା ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ହିଁ ଏହାକୁ ବାଥରୁମକୁ ନେଇ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ତୁମେ ଦେଖିଛ କି ତୁମେ ଏହାକୁ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଛ? ମୁଁ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି, ଏଭଳି କେବେ ହୋଇଥାନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଧିକା ଟିକେ ନାରାଜ ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ। ଆଜିକାଲି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ତୁମକୁ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ନା? ମୋ କଥାର ତାପରେ ଯାହା ହେବ, ଚାହେ ସେ ବାଥରୁମରେ କିଛି କରୁଥାଉ, ତୁମକୁ ଫରକ ପଡୁନାହିଁ ନା? ତେଣୁ ଯାଅ, ଯାହା କରିବା କର। ପରେ ମୋତେ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି,
ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଯେଭଳି ଚାହେଁ ସେଭଳି ତାର ଯତ୍ନ ନେବି। ଏତେ କହି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ବାଥରୁମରେ ନେଇ କହିଲି, ଆସ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବି। ତାପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିକେ ଘବରାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ଫେର୍ ସେ କହିଲା, ମା ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି, ମୋତେ ଏଭଳି ଗାଧୋଇବା ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଧରିନେଲି ଓ ଶାୱାର ତଳକୁ ନେଇଗଲି। ଶାୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ପାଣି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସାମ୍ପୁ ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଯେଭଳି ଚାହେଁ ସେଭଳି ତାର ଯତ୍ନ ନେବି। ଏତେ କହି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ବାଥରୁମରେ ନେଇ କହିଲି, ଆସ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବି। ତାପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିକେ ଘବରାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ଫେର୍ ସେ କହିଲା, ମା ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି, ମୋତେ ଏଭଳି ଗାଧୋଇବା ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଧରିନେଲି ଓ ଶାୱାର ତଳକୁ ନେଇଗଲି। ଶାୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ପାଣି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସାମ୍ପୁ ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ମନେ ହେଲା ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। କାରଣ ସାମ୍ପୁ କରିବା ସମୟରେ ତାର ଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଓ ତାର ଶରୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଇଛ। ସେ ଟିକେ ଚୁପ ରହିଲା ଓ ଫେର୍ କହିଲା, ମା ତୁମେ ଆଜି ବି ମୋତେ ଏକ ଶିଶୁ ଭାବୁଛ ନା? ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ନା ପୁଅ ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଛ। ତାପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ବୟସରେ ଛୋଟ, ତଥାପି ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ମା କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ଏତିକି କହିଲି। ମୁଁ ବାଥରୁମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାବୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା। ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପାଦ ଫିସଲାଇ ଦେଲି ଓ ଶାୱାର ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୋତେ କମରରୁ ଧରିନେଲା ଆଉ କହିଲା, ମାଉସୀ ତତେ ଆଜି ଗେହିବି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଗେହିଲା। ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗେହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାଣ୍ଡର ଲମ୍ବା କେତେ ଆଉ ଆପଣ ବାଣ୍ଡ ହଳନ୍ତି ନ ନାହିଁ।